श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरवे नमः। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। पंचधा हृदये मम। આપણે સર્વોત્તમજીનો પારાયણ કરીશું। પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રયોમપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમિતિ નિગમ પ્રતિપાદ્યમ યત્તચ્છુદ્ધમ શાકૃતિ સ્તૌમિ કલિકાલતમચ્છન્ન દ્રષ્ટિત્વાદ વિદુષામપि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समबुद्भुवि दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरिः। वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तम् अपि दुर्बोधं सुबोधं स्याद्यथा तथा। तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलागरुत् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ। श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकप्रभु विनियोगो भक्तियोग प्रतिबन्ध विनाशने। कृष्णाधरामृतास्वादो सिद्धिरत्र न संशयः। आनंद परमानंद श्रीकृष्णास्यं कृपानिधिः। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिर्मात्रार्तिनाशनम्। श्रीभागवत गूढार्थ प्रकाशन परायणम्। साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेद पारगम्। मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निराशकृत्। भक्तिमार्गाब्जमार्तण्ड स्त्रीशूद्रधृधृतिक्षमः। अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानवः। अंगीकृतौ समर्यादो महाकारुणिको विभुः। अदेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान्।
प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्यः सद्रूपो हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृन्निखिलेष्टदः सर्वलक्षणसम्पन्नः श्रीकृष्णज्ञानदो गुरुः स्वानन्दतुन्दिलपद्मदलायतविलोचनः कृपाद्रगवृष्टिसंवृष्ट दासदासी प्रियपतिः रोषद्रक्पातसंपृष्ट भक्तद्विटभक्तसेवितः सुखसेव्यो दुराराध्यो दुर्लभं गिरीशरोरुह उग्रप्रतापो वाक्षिधो पूरिताशेषसेवकः श्रीभागवत पीयूष समुद्रमथनक्षमः तत्सारभूतरासस्त्री भावपूरितविग्रह सान्निध्यमात्रदत्त श्रीकृष्णप्रेमाविमुक्तिदः रासलीलैकतात्पर्यः कृपयैतत्कथाप्रदः वीरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशकः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्ममार्गप्रवर्तकः यागादौ भक्तिमार्गैक साधनत्वोपदेशकः पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पतिर्विबुधेश्वरः कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्तपरायणम् भक्त्याचारोपदेशार्थो नानावाक्य निरूपकः स्वार्थोज्जिताखिलप्राण प्रियस्तादृशवेष्टितः स्वदासार्थकृताशेष साधनः सर्वशक्तिदृक् भुवि भक्तिप्रचारैककृतेष्वन्वयकृत्पिता स्ववंशे स्थापिता शेष स्वमाहात्म्य स्मयापः पतिव्रता पतिपारलौकिकैः कदा न कृत् निगूढ हृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशयः उपासनादिमार्गाति मुग्धमोह निवारकः भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् पृथक् शरणमार्गोपदिष्टा श्रीकृष्णहार्दवित् प्रतिक्षणनिकुञ्जस्थ लीलारससुपूरितः तत्कथा क्षिप्तचित्तस्त्वद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थितिः पुष्टि लीलाकर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोतिमोहनः सर्वाशक्तो भक्तमात्रासक्तः पतितपावनः श्वयशो गानसंवृष्ट हृदयाम्भोजविष्टरः यशः पीयूषलहरी प्लावितान्यरसः परः लीलामृतरसार्द्रार्द्रीकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थित्युत्साह तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञस्त्रिगुणातीतो नय विशारदः स्वकीर्तिर्वर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतूलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरः अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधनः इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् श्रद्धाविशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः स तदेकमना सिद्धिमुक्तां प्राप्नोत्यसंशयम्
तदप्राप्तौ वृथा मोक्षस्तदाप्तौ तद्गतार्थताम् अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदग्निकुमार प्रोक्तं श्री सर्वोत्तमस्तोत्र सम्पूर्णम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावौ प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि तत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसद् स्वर्णपात्रं सुद्यौतं राजधियज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनाशापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्द्यौर्मीलिताक्षौ मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री विठ्ठलेश्वराय की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीमद् भागवत पुष्टि सत्संग साथे जोड़ाયેલા સૌ પુષ્ટિમાર્ગીય શ્રી વલ્લભ ગુણાનુરાગી જિજ્ઞાસુ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનુનાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે વૈશાખ વદ 11 આજની 11 નું નામ છે અપરા એકાદશી। આ એકાદશીનું મહાત્મ્ય પ્રિયજનો પુરાણોમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે। આ 11ના પૌરાણિક મહાત્મ્યના એક મહત્વના સંદેશને આપણે આજે ગ્રહણ કરીએ તો પણ તે આપણા માટે ખૂબ ઉપયોગી થશે। આ 11 શા માટે કરવાની, પહેલા પૌરાણિક મહત્વ સમજી લઈએ અને પછી તેનો સંક્ષિપ્ત પુષ્ટિમાર્ગીય મહત્વ અને પછી સર્વોત્તમ રસપાન આજે આપણે કરવાના છે। આ 11નો મુખ્ય સંદેશ છે શા માટે કરવાની, તો આપણાથી
સ્વકર્મ અને સ્વધર્મનો ત્યાગ થાય. અને સ્વકર્મ આપણે ઘણીવાર છોડી દઈએ ન કરવાથી અથવા સ્વકર્મ છોડી દેવાથી જે આપણને અપરાધ લાગે છે તે અપરાધનો નાશ કરનારી આ એકાદશી છે. અને ગીતાજીમાં ભગવાને સ્વમુખે આજ્ઞા કરી છે, સ્વે સ્વે કર્મણ્ય વિરતઃ સંસિદ્ધિમ લભતે નરઃ સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવઃ. ગીતાજીમાં ભગવદ આજ્ઞા છે કે માણસ એ પછી કોઈ પણ સંપ્રદાયને વરેલો હોય, કોઈ પણ વિચારધારાને વરેલો હોય, પરંતુ જે પોતાના સ્વકર્મનો અને સ્વધર્મનો ત્યાગ કરે છે એ ક્યારે પણ એ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. એટલે ભગવાને કહ્યું સ્વે સ્વે કર્મણ્ય વિરતઃ, પોતાના સ્વકર્મ કે સ્વધર્મને કરવાથી જ માણસ પરમ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થાય છે. અને સ્વકર્મથી જ ભગવાનનું પૂજન થઈ શકે છે. એટલા માટે ગીતાજીમાં ભગવદ આજ્ઞા છે. સ્વકર્મ એટલે શું? સ્વધર્મ કોને કહેવાય? આપણે ત્યાં આપણી ભારતીય વિચારધારા અને વિશેષ કરીને તમામ ગ્રંથો શ્રીમદ ભાગવતમાં અને મનુસ્મૃતિમાં પણ વર્ણ કર્મ, જાતિ કર્મ, વ્યવસાય કર્મ, આશ્રમ કર્મ, અવસ્થા કર્મ, નિયત કર્મ નું વર્ણન કરેલું છે. વર્ણ કર્મ એટલે શું? આપણો વર્ણ, ચતુર્વર્ણ વ્યવસ્થા એ ભગવાને કર્મ પ્રમાણે નક્કી કરેલી છે. દાખલા તરીકે કોઈ બ્રાહ્મણ હોય તો બ્રાહ્મણનો સ્વધર્મ શું, સ્વકર્મ શું? ત્યારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમાં કહ્યું કે શમો દમ તપસ શૌચમ ક્ષાંતિરાર્જવમેવ ચ જ્ઞાન વિજ્ઞાનમ આસ્તિક્રમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજમ. આ બ્રાહ્મણના કર્મ બતાવ્યા. શમ છે, દમ છે, તપ છે, પવિત્રતા છે, તિતિક્ષા એટલે શાંતિ, ધૈર્ય છે, સરળતા છે, અને જ્ઞાન ગ્રહણ કરવું અને જ્ઞાનનું વહન કરવું આ બ્રાહ્મણોના કર્મ છે. એવી રીતે ક્ષત્રિયોના કર્મ કયા કે શૌર્યમ તેજો ધુતિર્દાક્ષ્યમ યુદ્ધે ચાપ્ય પલાયનમ દાનમીશ્વર ભાવશ્ચ ક્ષાત્રમ કર્મ સ્વભાવજ. ક્ષત્રિય છે તેને ત્રિવર્ણનું રક્ષણ કરવું, તેનામાં શૂરવીરતા હોવી જોઈએ, તેનામાં ધૈર્ય હોવું જોઈએ, યુદ્ધમાં ઝંપલાવવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. અને વૈશ્ય છે તેના શું કર્મ કયા? કૃષિ, ગૌરક્ષ, વાણિજ્યમ વૈશ્ય કર્મ સ્વભાવ. ખેતીવાડી છે, પશુપાલન છે, વાણિજ્ય છે, વેપાર છે, આ વૈશ્યના કર્મ છે. અને ચતુર્થ વર્ણ એ શુદ્ર, જેને બધા જ ત્રણેય વર્ણના જે જરૂરિયાતો હોય તે પૂરી પાડવા. પ્રિયજનો એનો અર્થ ક્યારે પણ એવો નહીં સમજતા કે ચતુર્વર્ણમાં એક વર્ણ ઉચ્ચ છે અને બીજો વર્ણ એ હલકો છે. ભગવાનની સૃષ્ટિમાં ભગવાનના જ સર્જન તમામ માનવોમાં કોઈ નીચો નથી હોઈ શકતો, કોઈ ઊંચો નથી હોઈ શકતો. ઊંચો કોણ? જે ભગવાનનો બન્યો તે ઊંચો, અને જે ભગવાનથી વિમુખ છે તે નીચો. આપણી આ સ્પષ્ટ કલ્પના છે. પરંતુ સ્વકર્મ ભગવાને નક્કી કર્યા છે. જે વર્ણ મળ્યો છે તેના પ્રમાણે માણસે કર્મ કરવા પડે. એવી રીતે વ્યવસાયિક કર્મ, કોઈ ડૉક્ટર છે, કોઈ શિક્ષક છે, કોઈ વેપારી છે, કોઈ વકીલ છે, કોઈ ખેડૂત છે, ત્યારે તેના વ્યવસાયના કર્મ તેને પ્રામાણિકતાપૂર્વક બજાવવાના હોય છે. માણસ પોતાના વ્યવસાયના કર્મના ભોગે બીજું કશું જ કરી શકતો નથી. એવી રીતે આશ્રમ કર્મ છે. આશ્રમ કર્મ એટલે મારી અવસ્થા બ્રહ્મચર્ય છે, ગૃહસ્થ છે, વાનપ્રસ્થ છે, સંન્યસ્ત છે. આ ચાર આશ્રમ આપણા શાસ્ત્રકારોએ કયા. શરૂઆતનો ગાળો 25 વર્ષનો ગાળો વિદ્યા સંપાદન કરવા, પોતાની જાતને
તૈયાર કરવાની. ત્યાર પછી ગૃહસ્થ ધર્મનું આચરણ કર્યું. 25 વર્ષનો ગાળો ગૃહસ્થ ધર્મ, અને ત્યાર પછી વાનપ્રસ્થનો ગાળો કયો, અને પછી છેલ્લે સંન્યસ્તનો ગાળો કયો. આ બધા અવસ્થા કર્મ છે. શ્રીમદ ભાગવતના 7મ સ્કંધમાં યુધિષ્ઠિર અને નારદ ઋષિના સંવાદમાં 11મા અધ્યાયમાં શરૂ કરી 15મા અધ્યાય સુધી 5 અધ્યાયમાં માનવના ધર્મોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું, અને તેમાં સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરવામાં આવી કે જે પણ કે વ્યક્તિ પોતાના જે સ્વધર્મ છે, સ્વકર્મ છે, તેનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. એવી રીતે નિયત કર્મ, આપણી ગૃહિણી હોય, પુત્ર હોય, પિતા હોય, પત્ની હોય, પતિ હોય, ત્યારે પોતાના ધર્મનું આચરણ કરવું. ટૂંકમાં જે પોતાનો રોલ ભગવાને નક્કી કરી આપ્યો છે તેને પ્રામાણિકપણે અને નિષ્ઠાથી નિભાવવો. અને આપણા રોલ આપણે જ્યારે નિભાવતા નથી ત્યારે આપણે દોષ લાગે છે, અને પોતાના કર્મોથી માણસ ચલિત થાય છે, અને ત્યારે પાપને વોરે છે. અને બીજો એક પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ તરીકે વાત નીકળી છે ત્યારે પ્રિય વૈષ્ણવ આપણે સમજી લઈએ કે વૈષ્ણવના ધર્મો પણ છે. આપણે વૈષ્ણવ તરીકે આપણા વૈષ્ણવ ધર્મને ભૂલ્યા હોઈશું તો તે પણ ભગવદ અપરાધ છે. આપણે બ્રહ્મ સંબંધી વૈષ્ણવ થયા, બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી આપણા વૈષ્ણવ ધર્મ નક્કી થયા. જેવી રીતે લૌકિકમાં પણ લગ્ન પછી સ્ત્રીને પતિ સેવાનો અધિકાર આપવામાં આવે છે. લગ્ન વિના સ્ત્રીને પતિની સેવાનો અધિકાર મળતો નથી, અને લગ્ન વિના પુરુષ અન્ય સ્ત્રીની સેવા પણ સ્વીકારતો નથી. એવી રીતે બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ તરીકે આપણે ભગવદ સેવા કરવી એ આપણો ધર્મ છે. જેને બ્રહ્મ સંબંધ નથી લીધા એની સેવા પ્રભુ સ્વીકારતા નથી. આની પાછળનું બહુ મોટું લોજિક અને બહુ મોટું દર્શન છે. આજે એમાં આપણે પડતા નથી. સેવા માટે બ્રહ્મ સંબંધ જરૂરી છે, અને બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી વૈષ્ણવના 2 મુખ્ય કર્તવ્યો છે, સેવા અને સ્મરણ. અને જે વૈષ્ણવ આ બંને ધર્મો ચૂકી જાય છે, બ્રહ્મ સંબંધ લીધા છે અને સેવા અને સ્મરણ નથી કરતો, ત્યારે ભગવદ અપરાધ થાય છે. એટલા માટે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી છે, સ્મરણમ ભજનમ ચાપી નત્યાજ્ય મિતિ મે મતિહિ. ભજનમનો અર્થ સેવા, ભજ સેવાયામ. જે સેવા અને સ્મરણ છોડે છે એ વૈષ્ણવના ધર્મોને છોડે છે. એટલા માટે બ્રહ્મ સંબંધની ક્રિયામાં ટૂંકમાં આપણે સમજી લઈએ. આજે વિષય નીકળ્યો છે એટલા માટે કહું, બ્રહ્મ સંબંધની ક્રિયામાં આપણને 84 અક્ષરનો ગદ્ય મંત્ર, પ્રોસ કહેવાય. આ ગદ્ય છે એટલા માટે બોલાયેલો હોવાથી આ મંત્ર ગદ્ય મંત્ર તરીકે જાણીતો છે. આ શ્લોક નથી, આ ગદ્ય મંત્ર છે. ગદ્યમાં રહેલો મંત્ર 84 અક્ષરો છે, અપરસમાં બોલવાનો મંત્ર છે. તે દ્વારા જીવાત્મા શ્રી ઠાકોરજી સમક્ષ મૌખિક પ્રતિજ્ઞા અને નિવેદન કરતો હોવાથી તેને નિવેદન મંત્ર પણ કહેવાય છે, જે આપણને બધાને ગુરુ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલો છે. મંત્રની વાત નીકળી છે ત્યારે સમજી લઈએ. 84 અક્ષરોનો ગદ્ય મંત્ર નિવેદનની પ્રાર્થના રૂપ છે. તેમાં હું કૃષ્ણનો છું એ પ્રતિજ્ઞાર્થ પંચાક્ષર મંત્ર છે. નિવેદન મંત્ર 84 અક્ષર જે અપરસમાં બોલાય છે. પંચાક્ષર મંત્ર કયો? 5 અક્ષરનો મંત્ર, કૃષ્ણ તવાસ્મી. હે કૃષ્ણ, હું તારો છું. અષ્ટાક્ષર મંત્ર એ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, એ અષ્ટાક્ષર મંત્ર છે. પણ પછી
એક દ્વાદશાક્ષર મંત્ર છે, જેને વલ્લભ મંત્ર કહેવાય. એ કયો છે? હા કૃષ્ણ મુખારવિંદ વિરહાગ્ને. પુષ્ટિ માર્ગમાં કોઈ આપણને પૂછે કે દ્વાદશાક્ષર મંત્ર કયો, તો તેના માટે કહ્યું છે હા કૃષ્ણ મુખારવિંદ વિરહાગ્ને. અને ભાગવતનો દ્વાદશાક્ષર મંત્ર કયો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. પણ પુષ્ટિ માર્ગનો દ્વાદશાક્ષર મંત્ર તો આ છે, યાદ રાખો, હા કૃષ્ણ મુખારવિંદ વિરહાગ્ને. નિયમ તો એવો છે પ્રિયજનો કે પહેલા વલ્લભ મંત્રની માલા એટલે આ દ્વાદશાક્ષર મંત્રનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, પછી નામ મંત્રની માલાનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, ત્યારબાદ ગદ્ય મંત્રનું ઉચ્ચારણ અને માળા કરવી, અને ત્યારબાદ પંચાક્ષર મંત્રની માળા અને સ્મરણ કરવું. પરંપરા પ્રમાણે એવી આજ્ઞા છે કે વલ્લભ મંત્રની 12 માળા, અષ્ટાક્ષર મંત્રની 8 માળા, ગદ્ય મંત્રની 1 માળા અને પંચાક્ષર મંત્રની 5 માળા કરવાની પરંપરા છે. આ મૂળ આજ્ઞા છે. પરંતુ આપણે આ જમાનામાં જીવીએ છીએ, દરેક પાસે સમય ખૂબ ઓછો છે, ત્યારે અષ્ટાક્ષર મંત્રનો તો હરનિશ જપ કરવો જોઈએ, ભગવાનની નિરંતર સ્મૃતિ રહે એટલા માટે. પણ સેવાના ક્રમમાં વલ્લભ મંત્રની માળા, ગદ્ય મંત્રનું અનુસંધાન કરવાનું, અપરસમાં બોલવાનું અને અષ્ટાક્ષર મંત્રની માળાના સંપુટમાં પંચાક્ષર મંત્રની માળા, આટલું તો વૈષ્ણવે વૈષ્ણવ તરીકે કરવું જોઈએ. અને પછી સેવા અને સ્મરણ. પોતાના ઘરમાં એક જ સેવા હોય તો સેવા કરનાર વ્યક્તિને સહાયરૂપ થવું, સેવામાં આપણા હાથ પવિત્ર કરવા, એ પછી એ સેવા બુહારીની સેવાથી શરૂ કરી અને ઠાકોરજીના શૃંગારની સેવા હોય, ઠાકોરજીને પડાવવાનું હોય, ઠાકોરજીના અપરસમાં જવાનું હોય, સામગ્રીની સેવા હોય, આ બધી જ સેવામાંથી કોઈક એક સેવામાં ઘરમાં આપણે પોતાના હાથ પવિત્ર કરવા જોઈએ અને ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે સેવાનો ક્રમ રાખવો. અવસરમાં સેવા અને અનોસરમાં સ્મરણ, અને સેવાને સ્મરણને પુષ્ટ કરવા માટે સત્સંગનો સહારો લેવો. આ આપણા પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ ધર્મ તરીકેનું આપણું આ કર્તવ્ય છે. ફરીથી યાદ કરાવું, આ કર્તવ્યથી જ્યારે આપણે ચલિત થઈએ છીએ ત્યારે આપણને અપરાધ લાગે છે, ભગવદ અપરાધ લાગે છે. અને એ અપરાધ દૂર કરવા માટે આપણા શાસ્ત્રકારોએ વર્ષમાં 1/11 એવી આપી, અપરા એકાદશી, વૈશાખ વદ 11. એ આપણા સ્વકર્મ કે સ્વધર્મનો લોપ થવાથી આપણાથી અપરાધ થયો હોય, આપણાથી દોષ થયો હોય, એ પછી વર્ણાશ્રમ ધર્મ હોય, આશ્રમ ધર્મ હોય, અવસ્થા ધર્મ હોય, વ્યવસાય ધર્મ હોય, અને પોતાના જે નિયત ધર્મ હોય એનો લોપ થયો હોય, તો એના માટે શાસ્ત્રકારોએ આ 11નું વ્રત કહ્યું. અને તે પણ શું કહ્યું કે આ 11નું વ્રત કરવાથી સ્વકર્મનો લોપ થયો હોય તો તે એનું પાપ લાગ્યું હોય તો તેનું પ્રાયશ્ચિત થાય છે. પરંતુ એક જ પ્રાયશ્ચિત કર્યા પછી એનું એ પાપ બીજી વાર ન થાય તેવા સંકલ્પ સાથે જો 11નું વ્રત કરીએ તો શાસ્ત્રકારો કહે છે કે આપણા પાપનું પ્રાયશ્ચિત થાય છે, પાપ ધોવાય છે. શરત એટલી જ છે કે તે પાપો બીજી વાર નહીં કરવાના સંકલ્પ સાથેનું પ્રાયશ્ચિત કરવું જોઈએ. હવે આ 11ના પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિકોણથી આ 11ને જોઈએ તો આ 11નું નામ છે અપરા એકાદશી. અજુદો પાડો, અપરા એકાદશી. અનો અર્થ કર્યો આસુરી અને પરાનો અર્થ દૈવી. આ બે સૃષ્ટિ વચ્ચેનો તફાવત ગીતાના 16મા અધ્યાયમાં કયો છે, અને શ્રી આચાર્ય ચરણે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદમાં પણ ત્રિવિધ સૃષ્ટિમાં આ વાત કરી છે.
શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું દ્વૌ ભૂત સર્ગૌ લોકેશ્મિન દૈવ આસુર એવ છે. અને પરમ ભગવદીય ગોપાલદાસભાઈએ પણ વલ્લભાખ્યાનમાં ગાયો છે દૈવી આસુરી બે ઉપજાત, પ્રભુ મન કરી વિચાર, તેમાં પહેલી નખશિક શુભગા, શ્રી હરિને મન ભાવી, બીજી કટાક્ષે જે જન ઉપજ્યા, માયામાં થયા લીન, કર્મ જળ આસુર અન્ય ભજન ધર્મથી લીન. આ સૃષ્ટિમાં એક ભક્તિ રૂપી સુંદરી છે અને બીજી માયા રૂપી દાસી છે. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ પ્રભુ પાસે લઈ જનારી છે. તે જીવાત્માનો પરમાત્મા સાથેનો સંબંધ જોડનારી હોવાથી તે ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. અને માયા દેખાવમાં પૂતના જેવી છે, દેખાય સારી, સુંદર દેખાય, પરંતુ અંદરથી કુટિલ છે અને પ્રભુનું વિસ્મરણ કરાવનારી છે. એનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. માયાથી દૂર રહેવાનો ઉપાય ગીતાજીમાં જ ભગવાને બતાવ્યો. મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતિ તે. જે મને સન્મુખ થાય છે તેને આ માયા તેને કશું જ બગાડી શકતી નથી. જેવી રીતે માયા એ છાયા જેવી છે. દીવાની સામે ઊભા રહો તો પડછાયો પાછળ જાય, અને દીવાની વિરુદ્ધ દિશામાં ઊભા રહો તો પડછાયો આગળ પડે. તેમ ભગવાનની સન્મુખ આપણે ઊભા રહીશું તો માયા પાછળ જશે, અને ભગવાનથી વિમુખ થયા તો માયા આપણી આગળ થશે. અગિયારસનો ભાવ એ છે કે ભક્તિનો સહારો લઈ ભગવત સમીપ જવું. તેથી કહ્યું કે આના જેવી બીજી કોઈ અગિયારસ નથી. અપરા, અ એટલે નહીં અને પરા એટલે આના જેવી બીજી કોઈ અગિયારસ નથી. એટલા માટે આ અગિયારસનો ભાવ આપણે સમજીએ અને ભક્તિના જ લીન થઈએ, માયાને આધીન ન થઈએ. આ અગિયારસના આટલા મહત્વને સમજી તેને વિરામ આપીએ. પ્રિયજનો, આપણે ગત સત્સંગથી શ્રી ગુસાઈજીના મુખારવિંદમાંથી પ્રગટ થયેલી વલ્લભ નામ સરિતાના પાવન તટ પર બેસી અને તેનું આચમન કરી રહ્યા છીએ. ગયા વખતે આપણે શ્રી સર્વોત્તમ મહાત્મ્યને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. ભક્ત કવિ દયારામભાઈએ આશરો શ્રી વલ્લભાધીશનો ગ્રંથમાં સર્વોત્તમ સ્તોત્રને સ્તોત્ર રાજ કહ્યું. તમામ સ્તોત્રોમાં શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર એ રાજા છે. સ્તોત્ર રાજ શ્રી સર્વોત્તમ જે જન સદા જપે, તેને શ્રીજી થોડામાં પ્રગટ દર્શન આપે. હા, દયારામભાઈએ કહ્યું સ્તોત્ર રાજ શ્રી સર્વોત્તમ જે જન સદા જપે, તેને શ્રીજી થોડામાં પ્રગટ દર્શન આપે. ભગવાનના બધા જ સ્તોત્રોમાં શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર રાજા રૂપ છે. મેં ગયા વખતે કહ્યું હતું કે પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરવાનો પ્રવેશ દ્વાર એ સર્વોત્તમ છે, અને પુષ્ટિમાર્ગનું રહસ્ય સમજવાનો ખજાનો પણ સર્વોત્તમ છે. પ્રવેશ દ્વાર પણ સર્વોત્તમ, ખજાનો પણ સર્વોત્તમ, અને સિદ્ધિ પણ સર્વોત્તમ. સર્વોત્તમ જે રાજારૂપ છે તેનું જે જન ગાન કરે છે, જપ કરે છે, માત્ર પોપટિયા પાઠ કરવાની વાત નથી કરી, તેનું જે જન ગાન કરે છે, જપ કરે છે, રટણ કરે છે, તેને શ્રીજી બાવા થોડા સમયમાં જ પ્રગટ દર્શન આપે છે. શ્રીજીના પ્રત્યક્ષ દર્શન થવા કરતાં મોટું ફળ પુષ્ટિમાર્ગમાં અને ભક્તિ માર્ગમાં શું હોઈ શકે? ઠાકોરજી સ્વયં તમને દર્શન આપે, અને એ દર્શનનું ફળ ક્યારે મળે? સર્વોત્તમજીના નિત્ય જપથી, નિત્ય રટણથી. આ ફળની પ્રાપ્તિ માત્ર સર્વોત્તમ સ્તોત્રના જપથી થાય છે. શ્રી સર્વોત્તમજીના એક એક નામમાં, એક એક શબ્દમાં ગૂઢ રસનું અધરામૃત છે.
અને તે અધરામૃત છુપાયેલું છે તેનો અનુભવ શ્રી વલ્લભની કૃપાથી આપણે થાય છે. જેમ સોનાને અગ્નિમાં તપાવી શુદ્ધ કુંદન કરી તેના દાગીના કરે છે, મનુષ્યો તેને ધારણ કરી શોભા વધારે છે, તેમ સર્વોત્તમજીના નામોમાં અલૌકિક અગ્નિ રહેલો છે, વલ્લભાગ્નિ રહેલો છે. તે અગ્નિ આપણા દેહ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ અને જીવાત્માને શુદ્ધ કરી અલૌકિક દિવ્ય સૌંદર્યને સિદ્ધ કરે છે. અને આવા દિવ્ય દેહથી જ કોટી કંદર્પ થી પણ અધિક લાવણ્યવાળા પ્રભુના દર્શનનો અનુભવ, પ્રભુના સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ આપણે કરી શકાય છે. તેથી સર્વોત્તમજીના આવા અલૌકિક પ્રભાવને જાણીને સતત પાઠ કરતા રહેવાથી થોડા સમયમાં જ શ્રીજીના પ્રગટ દર્શન થાય છે. પણ તે પાઠ કેવી રીતે કરવા? શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ સ્તોત્રના અંતે આજ્ઞા આપી છે, શ્રદ્ધા વિશુદ્ધ બુદ્ધિર્યઃ પઠત્યનુદિનમ જનઃ. કેવી રીતે પાઠ કરવા? પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી, વિશુદ્ધ બુદ્ધિથી અને અનુદિન નિત્ય પાઠ કરવાથી અને તેનું રટણ કરવાથી શ્રીજીના સ્વરૂપની સુંદરતા કોટી કોટી કામદેવને પણ લજાવે તેવી છે. તેવા શ્રીજીના કોટી કોટી સ્વરૂપોની સુંદરતા શ્રી વલ્લભે ધારણ કરી છે. સર્વોત્તમજીના પ્રધાન નાયક કોણ છે? શ્રી વલ્લભ પ્રભુ છે. સર્વોત્તમમાં શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના નામોનું વર્ણન શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણે કર્યું છે. અને ગુસાઈજીનું અલૌકિક સ્વરૂપ તો આપણને ખબર છે. ગુસાઈજી અપર કૃષ્ણ છે. ઠાકોરજી શ્રી વલ્લભના ગુણાનુવાદ કરવા માટે ભૂતલ પર શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ રૂપે પ્રગટ થયા છે. અને આ વલ્લભ કેવા છે? જાકે રોમ રોમ બસે કોટી ગોવર્ધન રાય. શ્રી ગોવર્ધન રાય પ્રભુ, જેના રૂવાટામાં કરોડો ગોવર્ધન પ્રભુ વસે છે, એવા શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ છે. આવા વલ્લભની સ્વરૂપની સુંદરતા કેટલી અને કેવી હશે તેની કલ્પના પણ થઈ શકતી નથી. આવા મહાન સુંદરતાના નિધિ શ્રી વલ્લભ છે. અને તેને ધારણ કરી શકાય તેવો અલૌકિક દેહ શ્રી સર્વોત્તમજીના જપથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આવા સર્વોત્તમ સ્તોત્રનું રસપાન આપણે શ્રી વલ્લભની કૃપાથી જ કરવા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પ્રિયજનો, આવો આજે શ્રી વલ્લભનું 65મું નામ, સર્વોત્તમજીના 22મા શ્લોકનું છેલ્લું નામ. 22મો શ્લોક છે, ભુવિ ભક્તિ પ્રચારૈક કૃતેષ્વાન્વયકૃત પિતા સ્વવંશે સ્થાપિતા શેષ સ્વમહાત્મ્ય સ્મયાપહ. 65મું નામ એટલે સ્મયાપહ. સ્મયાપહાય નમઃ. આચાર્યજી સ્મય અને વિસ્મયને દૂર કરનારા છે. આ નામ બહુ અગત્યનું છે આપણા માટે અને સમજવા માટે પણ. સ્મયાપહમાં 2 શબ્દ છે, સ્મય અપહ. સ્મય શબ્દ સંસ્કૃતમાં છે અને સ્મયના 2 અર્થ સંસ્કૃતમાં થાય. એક આશ્ચર્ય અને બીજું અભિમાન. અને અપહ એટલે દૂર કરનાર. શ્રી મહાપ્રભુજી શું કરે છે? આ બંને વસ્તુ દૂર કરે છે. જેવો પોતાના ભક્તોનું આશ્ચર્ય દૂર કરે છે અને જેવો પોતાના ભક્તોનું અભિમાન દૂર કરે છે, તેવા શ્રી મહાપ્રભુજીને હું વંદન કરું છું. આ નામનો શબ્દાર્થ થયો. સ્મયાપહ. સ્મય એટલે આશ્ચર્ય અને સ્મય એટલે અભિમાન અને અપહ એટલે દૂર કરનાર.
જીવોનું, પોતાના ભક્તોનું આશ્ચર્ય અને અભિમાન દૂર કરનાર શ્રી મહાપ્રભુજી છે. કેટલાકને એવું થાય કે પોતાનું બધું મહાત્મ્ય શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાના પુત્રોમાં સ્થાપવાનું કાર્ય શું એટલું સહેલું છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી આસાનીથી કરી શકે? આવું મહৎ કાર્ય મેં ગયા વખતે કહ્યું હતું પ્રિયજનો, 16, 17, 18 પેઢી પછી પણ 550 વર્ષના ઇતિહાસમાં કોઈ કુળે આજ પર્યંત આટલી દીર્ઘ પેઢીમાં પોતાના તેજને જાળવી રાખ્યું હોય, પોતાના પ્રભાવને કે મહાત્મ્યને જાળવી રાખ્યો હોય તો તે વલ્લભ કુલમાં જોવા મળે છે. ને તો જો મૂળ પુરુષ થાય પછી તેનો પ્રભાવ છે એ 2-3 પેઢીમાં પૂરો થઈ જાય છે. પરંતુ શ્રી વલ્લભ કુલ એવું છે કે આટલી પેઢી પછી પણ આપણે શ્રી વલ્લભનો પ્રગટ પ્રભાવ શ્રી વલ્લભ કુલમાં આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. આવું મહৎ કાર્ય આપશ્રીએ કર્યો તેનું આશ્ચર્ય થાય. અને આપણે નજરે જોઈએ છીએ કે શ્રી વલ્લભના ભૂતલ પર પ્રાગટ્યને 545 વર્ષ થયા. 5.5 દાયકાના ગાળામાં શ્રી વલ્લભ વંશની 17-18 પેઢીનું અવતરણ ભૂતલ પર થયું છે. અને હમણાં જ કહ્યું તેમ ગમે તેટલો પ્રભાવશાળી માણસ પોતાના પ્રભાવને આટલી પેઢીઓ સુધી અકબંધ રાખી શકતો નથી. આ એક કુળની આશ્ચર્યકારક ઘટના છે. સ્મય એટલે આશ્ચર્ય. પહેલા આશ્ચર્ય શબ્દનો અર્થ સમજીએ છીએ. પેઢીઓની પેઢીઓ પસાર થઈ જવા છતાં આજે પણ ભૂતલ ઉપર બિરાજતું વલ્લભ કુળ એટલું જ પ્રભાવી જણાય છે. અને આવું મહৎ કાર્ય આપશ્રીએ કર્યો તે જાણીને આપણને આશ્ચર્ય થાય છે. નિત્ય લીલાસ્થ ગોસ્વામી શ્રી વ્રજભૂષણલાલજી મહારાજ આ નામને બહુ સારી રીતે સમજાવે છે. આપશ્રી આજ્ઞા કરે છે કે પોતાના પુત્રોમાં પોતાનું મહાત્મ્ય સ્થાપવાનું કાર્ય તો રઘુવંશ કે યદુવંશમાં પણ થયો નથી. જો આનાથી ઉપરનો વંશ બીજો કોઈ હોઈ શકે નહીં. પોતાના પુત્રોમાં પોતાનું મહાત્મ્ય સ્થાપવાનું કાર્ય રઘુવંશ કે યદુવંશમાં પણ થયો નથી. પણ વલ્લભ કુલમાં આજ પર્યંત તેવા મહાત્મ્યનું સ્થાપન કરવામાં આવે તો તે શું આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી વાત નથી? આપણને આશ્ચર્ય થાય? ના, નથી. કારણ કે આચાર્યશ્રીએ પોતાના પુત્ર રૂપે પોતાના આત્માનો જ પ્રાદુર્ભાવ કરાવ્યો છે. સ્મયાપહ આપણો આશ્ચર્ય દૂર થાય છે. કેવી રીતે? શ્રી વલ્લભ કુલ મેં સબહી વલ્લભ રૂપ હોય. શ્રી વલ્લભ પ્રભુએ પોતાના પુત્ર રૂપે પોતાના કુળમાં પુત્ર રૂપે પોતાના આત્માનો જ પ્રાદુર્ભાવ કરાવ્યો છે. કારણ કે શ્રી વલ્લભ પ્રભુ જાણતા હતા કે દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે મારે આ પૃથ્વી પર મારા વંશમાં પણ કોઈને કોઈ રૂપે પ્રગટ થવું પડશે. અને પછી તેમનામાં પોતાનું અશેષ મહાત્મ્ય સ્થાપિત કર્યું. અને આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર શ્રી આચાર્યજીનું મહાત્મ્ય સ્વવંશમાં ચાલ્યું આવે છે. એમાં કોઈને આશ્ચર્ય ન હોવું જોઈએ. કારણ કે વલ્લભ કુળમાં વલ્લભ જ પોતાના આત્મા રૂપે પ્રગટ થાય છે. આત્મા વૈ પુત્રો જાયત ઇતિ વેદાનુશાસનમ શ્રીમદ ભાગવત કહે છે. આજનું વિજ્ઞાન પણ કહે છે આપણા બાળકોમાં 7 પેઢીના સંસ્કારનો વારસો આવે છે. વિજ્ઞાનની આ વાત ધર્મશાસ્ત્રો સારી રીતે જાણતા હતા. તેથી 7 પેઢી સુધી સમાન ગોત્રના મનુષ્ય પૈકી કોઈનું પણ મરણ થાય તો આપણને સૂતક લાગે છે. ધર્મશાસ્ત્ર અને વિજ્ઞાનનો સમન્વય કરીએ તો વિજ્ઞાન પણ સ્વીકારે છે કે બાળકોમાં 7 પેઢીના સંસ્કારોનો વારસો કોઈક ને કોઈક રીતે આવે છે. અને ધર્મશાસ્ત્રએ આજ્ઞા કરી
કે 7 પેઢી પૈકી સમાન ગોત્રના મનુષ્ય પૈકી કોઈનું પણ મરણ થાય તો સૂતક લાગે, એટલા માટે આપણે સૂતક પાડીએ છીએ. વિજ્ઞાન આ સિદ્ધાંતને મેન્ડોલિઝમનો સિદ્ધાંત કહે છે. એક બાળકને બહારથી આપેલા સંસ્કાર અને બાળકને ગર્ભમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા સંસ્કારમાં ઘણો મોટો ફરક છે. આનું પણ એક સંશોધન મનોવૈજ્ઞાનિકોએ કરેલું છે. એક બાળકને તમે બહારથી સંસ્કાર આપો અને એક બાળકને ગર્ભમાંથી સંસ્કાર આપવામાં આવે તો તેનો ફરક છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાના વંશજોને ગર્ભના સંસ્કાર આપ્યા છે અને ગર્ભમાંથી સંસ્કાર ધારણ કરીને આવે છે. તેથી વલ્લભ વંશમાં ભગવત સેવાના સંસ્કાર તેમના જીન્સમાં છે, તેમના લોહીમાં છે. તમે જોજો અને અનુભવ કરજો. અને બધાએ જોયું જ હશે, વલ્લભીય વૈષ્ણવ હશે તેમને અનુભવ હશે. શ્રી વલ્લભ વંશના હાથે શ્રી ઠાકોરજીની જે સેવા થાય છે અને અન્ય લોકોના હાથે જે સેવા થાય છે તેમાં પણ ઘણો મોટો તફાવત આજે પણ જોવા મળે છે. શ્રી વલ્લભ કુલ સેવા વંશજના હાથે સેવા થતી હોય ઠાકોરજી, અને અન્ય કોઈ વૈષ્ણવના હાથે બીજાના હાથે સેવા થતી હોય તો તેમાં આજે પણ ફરક દેખાય છે. ઠાકોરજીના શૃંગારમાં ફરક દેખાય, સેવામાં ફરક દેખાય. આમ આપે સ્વવંશમાં અશેષ મહાત્મ્યનું સ્થાપન કર્યું છે, એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. આવું આશ્ચર્ય આપે દૂર કર્યું માટે શ્રી મહાપ્રભુજીને સ્મયાપહ કયા. એક અર્થ થયો સ્મય એટલે આશ્ચર્ય. હવે આપણે બીજો અર્થ જોઈએ છે. સ્મય એટલે અભિમાન. શ્રી મહાપ્રભુજીએ વિચાર કર્યો કે મેં મારા વંશજોમાં અશેષ મહાત્મ્ય તો પધરાવી દીધું છે, પણ કદાચ તેમનામાં અભિમાન આવે તો. પ્રિયજનો, આ નામનું રહસ્ય બરાબર સમજવા જેવું છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાના વંશમાં પોતાનું તેજ ને પ્રભાવ પધરાયો, મહાત્મ્ય પધરાવ્યો. પણ એમને વિચાર થયો કે મારા પણ વંશજોમાં આ મહાત્મ્યના કારણે, પ્રભાવના કારણે અભિમાન આવે તો શું કરવાનું? અભિમાન તો પતનનું કારણ છે. અને એવું થઈ જાય, અમે પણ, એમને એમ થાય કે અમે પણ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જ છીએ એવા ખ્યાલથી કદાચ ભગવદ અપરાધ થઈ જાય તો. પ્રિયજનો, બરાબર સમજો. પુષ્ટિ માર્ગ એ વિલક્ષણ માર્ગ છે, અલૌકિક માર્ગ છે. આ માર્ગમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ ને શ્રી હરિરાય ચરણે ગુરુની વ્યાખ્યા કરી. કૃષ્ણ સેવા પરમ વીક્ષ્ય દંભાદિ રહિતમ નરમ શ્રીમદ ભાગવત તત્વજ્ઞમ ભજેત જિજ્ઞાસુ આદરાત. પુષ્ટિમાર્ગમાં વલ્લભે પોતાના વંશજોને આજ્ઞા કરી છે કે તમે ગુરુપદ ત્યારે જ સ્વીકારી શકશો જ્યારે તમે કૃષ્ણ સેવામાં રત હશો તો. એટલે પહેલું લક્ષણ કયું? કૃષ્ણ સેવા પરમ વીક્ષ્ય. જે માત્ર કૃષ્ણ સેવાનો ઉપદેશ નથી આપતા, પણ સ્વયં કૃષ્ણનું સેવા કરીને આપણને શીખવાડે છે. એટલા માટે તો આચાર્ય છે, આચરણથી શીખવાડે તેને આચાર્ય કહેવાય. અને પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રી વલ્લભ ગુરુ છે, અને ગુરુ પછીના બધા જ વંશજો પોતાને ગુરુદ્વાર ગણાવે છે. એટલા માટે મહાપ્રભુજીને થયું કદાચ કલિયુગના પ્રભાવને કારણે આ મહાત્મ્યનું અભિમાન આવે અને ભગવદ અપરાધ થઈ જાય તો. એટલે એમને સંયમમાં રાખવાનું કામ વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને આપ્યું. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ દામોદરદાસજી હર્ષાણીજીને આજ્ઞા કરી કે તમે શ્રી ગુસાઈજીની સંભાળ રાખજો. જો આ વલ્લભનો, શ્રી વલ્લભ મહાપ્રભુજીની કેટલી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ છે. દામોદર દાસ હર્ષાણી દમલાજી અંતરંગ સેવક, પ્રથમ સેવક શ્રી મહાપ્રભુજીના. અને એ દમલાજીને શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે તમે શ્રી ગુસાઈજીનું ધ્યાન રાખજો. અને પ્રસંગ તો એવા છે, શ્રી ગુસાઈજી નાના હતા
ત્યારે તેમને ખેલકૂદમાં બહુ આનંદ આવતો. બાલ્યાવસ્થા હતી અને લીલા ગણો તો લીલા વ્રજવાસીઓની સાથે મળી અને ખેલકૂદમાં શ્રી પ્રભુચરણ ગુસાઈજી બહુ આનંદ કરતા. એક વખત દામોદરદાસજી શ્રી ગુસાઈજીની પાસે વિનીત ભાવથી બેઠા અને ગુસાઈજીને વિનંતી કરી, આજ્ઞા દમલાજીની આજ્ઞા માત્ર ગુસાઈજીને નથી, આપણે સૌને જ. દમલાજીએ ગુસાઈજીને શું કહ્યું? ગુસાઈજી તો એક લીલા કરવા માટે કદાચ આ કર્યું હશે. દમલાજીએ કહ્યું, આ માર્ગ તાપ ક્લેશનો છે, હાંસી ખેલનો નથી. ગુસાઈજીને વિનીત ભાવે કહ્યું, અયમ તાપ ક્લેશો અયમ માર્ગ. આ પુષ્ટિ માર્ગ તો તાપ ક્લેશનો માર્ગ છે. ભગવદ વિરહનો તાપ હૃદયમાં થવો જોઈએ. ભગવાન ન મળે તો ક્લેશ થવો જોઈએ. આ હાંસી ખેલનો માર્ગ નથી. અને આ સાંભળીને ગુસાઈજીના નેત્રોમાં અશ્રુપાત થયો. ગુસાઈજીની આંખો ભીંજાઈ ગઈ. આપે આજ્ઞા કરી, દમલાજી, આ આજ્ઞા તમે નથી કરતા, તમારા મુખારવિંદથી સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજીએ મને આજ્ઞા કરી છે. આજ્ઞા મારા માટે દમલાજીની આજ્ઞા નથી, પરંતુ તમારા મુખારવિંદથી સાક્ષાત મહાપ્રભુજીએ જ પિતૃચરણે મને આજ્ઞા કરી છે. શ્રી વલ્લભ વંશને વિનંતી કરવા માટે દમલાજી જેવો અધિકાર જોઈએ. મેં ગઈ વખતે કહ્યું હતું, વલ્લભને ઓળખવા હોય તો દમલાજીની આંખોથી જ વલ્લભને ઓળખી શકાય. અને વલ્લભને પોતાના હૃદયમાં સ્થાપિત કરવા હોય તો દમલાજી જેવું અંતઃકરણ અમલ બનાવવું જોઈએ. દમલા સો અમલા, નિર્મળ અંતઃકરણ હશે તો વલ્લભ બિરાજશે. શ્રી મહાપ્રભુજી લીલામાં પધાર્યા ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી નાના હતા. આપે પોતાના 15 વર્ષનો શ્રી ગુસાઈજીનું શ્રીઅંગનું આયુષ્ય હશે. આપે પોતાના માતૃશ્રીને સંપ્રદાયની સેવા પ્રણાલી, સંપ્રદાયનું જ્ઞાન વગેરે મને કોણ આપશે એમ પૂછ્યું. આ નામનું રહસ્ય પ્રિયજનો સાંભળવા જેવું છે. શ્રી વલ્લભના એક એક નામમાં પુષ્ટિ માર્ગના ગૂઢ રહસ્યો રહેલા છે. એક એક નામ આપણે સમજીશું તો એક એક રહસ્ય આપણી સમક્ષ પ્રગટ થશે. શ્રી ગુસાઈજીની કૃપા છે આપણા ઉપર. ગુસાઈજી પ્રભુચરણ પૂછે છે, શ્રી મહાપ્રભુજી લીલામાં પધાર્યા છે, આસુરબ્યામો લીલા કરી છે, આયુષ્ય હજી 15 વર્ષનું છે અને પોતાના માતૃચરણને પૂછે છે કે પુષ્ટિમાર્ગની સેવા પ્રણાલી, સંપ્રદાયનું જ્ઞાન મને કોણ આપશે એમ પૂછ્યું. ત્યારે અક્કાજીએ પોતાના કુળમાં શ્રી મહાપ્રભુજી અશેષ મહાત્મ્ય સ્થાપ્યું છે એ ઐશ્વર્યનું અભિમાન ન આવે એટલા માટે, બરાબર સમજો, એટલા માટે ગુસાઈજીના માતૃચરણે આજ્ઞા કરી, આપ દામોદરદાસજી પાસે જઈને શીખો. કોણે આજ્ઞા કરી છે? શ્રી મહાપ્રભુજીના પુત્ર શ્રી ગુસાઈજી, જે ઠાકોરજીનું જ સ્વરૂપ છે. પરંતુ તેમને પોતાના કુળનું અભિમાન ન આવે એટલા માટે માતૃચરણ અક્કાજી આજ્ઞા કરી કે તમે દામોદર દાસજી પાસે જઈને શીખો. શ્રી આચાર્યજીએ આ માર્ગનો બધો જ પ્રકાર દામોદરદાસ હર્ષાણીજીને બતાવ્યો છે અને આજ્ઞાના કનૈયાલાલ શાલ ક્ષત્રિયને બધા જ ગ્રંથોનું જ્ઞાન આપ્યું છે. તેમની પાસે જઈને ગ્રંથ શીખો. આજ્ઞા કરી છે શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુ ગુસાઈજીના માતૃચરણ કે તમે સેવા પ્રણાલી પદ્ધતિ એ દમલાજી પાસે શીખો અને કનૈયાલાલ ક્ષત્રિય અને બધા જ ગ્રંથોનું જ્ઞાન આપ્યું છે તેમની પાસે જઈને શીખો. જુઓ, અહીં એવી આજ્ઞા ન કરી કે દામોદરદાસજીને અહીંયા બોલાવીએ અને તેમની પાસે શીખીએ. જ્ઞાન લેવું છે તો તમારે સામે જવું પડશે અને
અક્કાજીએ ગુસાઈજીને દામોદરદાસ હરસાણીજી પાસે મોકલ્યા છે, અને દામોદરદાસજીએ પણ પોતાનામાં અભિમાન ન આવે એટલા માટે પોતાની દીનતા બની રહે તે માટે શ્રી ગુસાઈજીને ઊંચા આસને પધરાવ્યા છે, અને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરી છે દમલાજીએ, મહારાજ, હું તો કંઈ જ જાણતો નથી, મારી કોઈ લાયકાત નથી, પણ શ્રી વલ્લભે મને જે બતાવ્યો છે એ હું આપને બતાવીશ. મારી કોઈ ભૂલ થતી હોય તો આપ જ સુધારજો. જો આ દમલાજીની વિનમ્રતા, ગુસાઈજીની વિનમ્રતા એટલી કે સ્વયં ભગવદ અવતાર હોવા છતાં શ્રી મહાપ્રભુજીના શ્રી અશેષ મહાત્મ્ય તેમનામાં પ્રગટ રૂપે હોવા છતાં પણ દમલાજી પાસે સ્વયં પધાર્યા છે, અને વલ્લભની રીતિ નીતિ શીખવા માટે કહ્યું છે. ત્યારે દામોદરદાસ હરસાણીજીએ ગુસાઈજીને ઊંચા આસન પર બેસી અને વિનીત ભાવે કહ્યું છે, હું તો કશું જ જાણતો નથી, પરંતુ શ્રી વલ્લભે મને જે શીખવાડ્યું છે એ આપને હું બતાવું છું. તેમાં કદાચ મારી જીવ ભાવથી ભૂલ થાય તો તે આપ સુધારજો. આમ કહી દામોદરદાસજીએ સેવાનો બધો જ પ્રકાર ગુસાઈજીને બતાવ્યો, અને એ જ રીતે કનૈયાલાલ ક્ષત્રિયે ગુસાઈજીને શ્રી મહાપ્રભુજીના બધા જ ગ્રંથો આપ્યા. એકવાર દામોદરદાસજીના પિતાનું શ્રાદ્ધ, આ ઘટના પુષ્ટિમાર્ગમાં બની છે અને આપણે જાણવું જોઈએ. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ સ્વયં એમને ત્યાં જઈને શ્રાદ્ધ કરાવ્યું. શ્રી હરિરાયજીએ આ વાર્તાના પ્રસંગના ભાવ પ્રકાશમાં પ્રશ્ન કર્યો છે. આ હરિરાય મહાપ્રભુજીનું પણ વચનામૃત સાંભળવા જેવું છે. આનો ભાવ પ્રકાશ પ્રસંગ આટલો જ છે. દામોદરદાસજીના પિતાનું શ્રાદ્ધ હતું, અને દમલાજીએ ગુસાઈજી ને પધરાવવા માટે વિનંતી કરી, અને ગુસાઈજી એમને ત્યાં પધાર્યા, અને સ્વયં ગુસાઈજી પ્રભુચરણે દમલાજીના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરાવ્યું છે. હરિરાય મહાપ્રભુજીએ આ વાર્તાના પ્રસંગમાં ભાવ પ્રકાશમાં પ્રશ્ન કર્યો છે, દામોદરદાસ જેવા ભગવદીય રત્ન હોય અને જે કુળમાં જન્મ્યા હોય, એમની તો 71 પેઢી તરી જાય, એમનો મોક્ષ થઈ ગયો, પછી તેમને શ્રાદ્ધની શું જરૂર હતી? પ્રશ્ન હરિરાય મહાપ્રભુજી ઊભો કર્યો છે. એમને જ ખુલાસો કર્યો છે કે દમલાજી જેવા પરમ ભગવદીય શિરોમણી જે કુળમાં જન્મ લે તેની 71 કુળ પેઢી તરી જાય, તો પછી તેમને શ્રાદ્ધની શી જરૂર હતી? આપે ખુલાસો કર્યો છે કે એમાં પહેલો ખુલાસો છે, પુષ્ટિમાર્ગ એ વૈદિક માર્ગ છે, અને પુષ્ટિમાર્ગમાં ક્યારે વૈદિક માર્ગની આજ્ઞાઓનો અતિરેક કર્યો નથી, ઉલ્લંઘન કર્યો નથી, તેને લોપવામાં કરી નથી. એટલે પહેલો ખુલાસો વૈદિક આજ્ઞાનું પાલન કરવા. જેવી રીતે પ્રિયજનો સમજવા જેવું છે, શ્રીમદ ભાગવતમાં જેનું મૃત્યુ, જેનો સદગતિ નૃસિંહ ભગવાનના ખોળામાં થઈ તેવા હિરણ્યકશ્યપુ પ્રહલાદજીના પિતા, પ્રહલાદજી વિનંતી કરે છે, પ્રભુ મારે કશું જ નથી માગવું, પણ મારા પિતાએ જીવનભર આપનો વિરોધ કર્યો છે, એમને સદગતિ મળશે કે નહીં મળે? ભગવાને કહ્યું, એને ચોક્કસ સદગતિ તારા જેવો ભગવદીય પુત્ર, ભક્ત પુત્ર જે કુળમાં જાય તેની 30 સપ્તમી 7 પેઢી એટલે 21 પેઢી પતિની, પત્નીની અને પોતાની બધી જ પેઢી, માતાની, પિતાની અને પત્નીની 21 પેઢીનો ઉદ્ધાર થાય. છતાં પણ નૃસિંહ ભગવાને આજ્ઞા કરી છે પ્રહલાદને કે હે પુત્ર, તારા પિતાની શ્રાદ્ધ ક્રિયા, તેમની જે અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર કરવાના હોય તે બધા જ કર, એમની ઉત્તર ક્રિયા બધી જ કર, કારણ કે વેદ એમ કહે છે, શાસ્ત્રો એમ કહે છે. પહેલો ખુલાસો આ છે.
બીજો ખુલાસો, દામોદરદાસજીને તો 71 પેઢીનો મોક્ષ થઈ ગયો, પણ એમના વંશ વારસો જેવા આપણે દમલાજીના વારસો છે. શ્રી વલ્લભનો નાદ સૃષ્ટિ છે. એમના વંશ વારસો જેવા આપણે સૌ પાછળના વૈષ્ણવો, એમનું શું? તો ગુસાઈજીએ દામોદરદાસજીના નિમિત્તે એડવાન્સમાં આપણા બધા પિતૃઓનું પણ શ્રાદ્ધ કરાવી દીધું અને સર્વનો મોક્ષ કરાવી દીધો. વૈષ્ણવ કુળમાં વૈષ્ણવ ધર્મને વરેલા એવો નિયમ છે કે કોઈ પણ વૈદિક કર્મ કરાવીએ તો પુરોહિતને દક્ષિણા આપવી પડે, અને દક્ષિણા આપ્યા વગર કર્મ કરાવીએ તો એ કર્મનું ફળ ન મળે. એટલે શ્રી ગુસાઈજીને શ્રાદ્ધ કરાવવા બદલ પુરોહિત તરીકે દક્ષિણા માગી ગુસાઈજી, અને દામોદરદાસજીએ દક્ષિણામાં ગુસાઈજીને શું આપ્યું ખબર છે? સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથનો પ્રથમ 1.5 શ્લોક સમજાવ્યો. આ દમલાજીએ ગુસાઈજીને આપેલી દક્ષિણા સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથનો પ્રથમ 1.5 શ્લોક સમજાવ્યો. શ્રી ગુસાઈજી બહુ પ્રસન્ન થયા. આખો ગ્રંથ સમજાવવા કહ્યો, પરંતુ દમલાજીએ કહ્યું, આજે તો આટલો જ સંકલ્પ કર્યો હતો, ફરી કોઈક વાર આપણે મળીશું ત્યારે સમજાવીશ. આમ ભગવદીય તરીકે દામોદરદાસજીને પણ અભિમાન ન આવે તે માટે પણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ લીલા કરી છે. ગુસાઈજી જેવાની વાત કરી તો દમલાજીને પણ અભિમાન ન આવે એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ લીલા કરી. દામોદરદાસજી હર્ષાણીજીનો પ્રસંગ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી ગોલોક ધામમાં પધાર્યા પછી આપ શ્રી દામોદરદાસજીને દર 3જા દિવસે દર્શન આપતા. દમલાજી દર 3જા દિવસ. એકવાર શ્રી મહાપ્રભુજીએ પૂછ્યો, દમલા તો ગુસાઈજીને કેવી રીતે ઓળખે છે? શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપને તું કેવી રીતે શું સમજે છે? દમલાજી જેવા ભગવદીય પાસેથી પણ એવો જવાબ મળ્યો, મહારાજ, હું તો આપના પુત્ર તરીકે જાણું છું. પ્રિયજનો, આ શ્રી મહાપ્રભુજીએ દમલાજીને આજ્ઞા નથી કરી, આપણને બધાને વૈષ્ણવને કહ્યું છે. અહીંયા ગુસાઈજી લીધું છે અને દમલાજી લીધું છે. મહાપ્રભુજી આપણને પૂછતા હશે કે પ્રિય વૈષ્ણવો, તમે મારા વલ્લભ કુલને કેવી રીતે જાણો છો, શું કરીને જાણો છો? અને આપણે બધા જ જેવો દમલાજીએ જવાબ આપ્યો એવી રીતે જવાબ આપીએ કે અમે તો આપનો પુત્ર તરીકે જાણું છું. આ પ્રશ્ન થયો ત્યારે દમલાજી જેવા ભગવદીય શિરોમણી પણ શ્રી ગુસાઈજીના અલૌકિક સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ નહોતા તેવો અર્થ થાય. ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી એમને જ્ઞાન કરાવ્યું. શ્રી ગુસાઈજીને મારા પુત્ર તરીકે નહીં પણ મારા જ સ્વરૂપ તરીકે જાણજો. હે દમલા, આ ગુસાઈજી મારા પુત્ર તરીકે લૌકિક રીતે છે પણ મારું જ સ્વરૂપ છે. ત્યારથી દામોદરદાસજી શ્રી ગુસાઈજીના ચરણ સ્પર્શ કરવા લાગ્યા. આજ્ઞા દમલાજીને નથી, આપણને સૌને છે. વલ્લભ વંશને આપણે કઈ રીતે જાણીએ છીએ? લૌકિક રૂપે જોઈએ છે તો આપણી પણ ભૂલ થાય છે. અને એટલા જ માટે બંનેનું અભિમાન દૂર થાય. પોતાના વંશના બાળકોનું અને પોતાના વૈષ્ણવોનું. એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ આવી લીલા કરી છે. શ્રી ગુસાઈજી અને દામોદરદાસજી બંનેને અભિમાન ન થાય, આશ્ચર્ય ન થાય તેવું શીખવ્યું છે. આમ આશ્ચર્ય અને અભિમાન બંનેનું નિવારણ કર્યું. એટલા માટે મહાપ્રભુજીનું નામ અહીંયા સ્મયાપહ પણ શ્રી ગુસાઈજીએ લખ્યું. આપણે પણ આ નામને વંદન કરીએ. સ્મયાપહાય નમઃ. આ નામ શ્રી મહાપ્રભુજીનો જ્ઞાન ધર્મ બતાવે છે. પરંતુ આ નામ પરથી આપણે શું શીખવાનું છે? હવે આપણી વાત આવી. આપણે પણ સેવામાં, સ્મરણમાં, સત્સંગમાં, કીર્તનમાં ક્યારેક
અને આપણે કોઈ પણ જાણકારી હોય ત્યારે આપણામાં અભિમાન આવી જાય છે. મારા જેવી સેવા તો કોઈ જ ન કરી શકે, મારા જેવું સ્મરણ તો નિત્ય કોઈ ન કરી શકે, મારા જેવું કીર્તન કોઈ ન કરી શકે, મારા જેવી પુષ્ટિમાર્ગની જાણકારી કોઈને ન હોય, મારા જેવો સત્સંગ કોઈ ન કરી શકે. આવું અભિમાન આપણને આવવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. અને એટલા જ માટે આ નામ દ્વારા શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે આપણને પણ ટકોર્યા છે અને કહ્યું છે, સુરદાસજીને યાદ કરો કે પ્રભુ આપણી રંચક જેવી સેવાને પણ પ્રભુ મેરુ તુલ્ય ગણે છે. આપણે સેવા શું કરી શકવાના? સેવાનું અભિમાન આવે ત્યારે ગોકુલનાથજીને યાદ કરવા. ચાચા હરિવંશજીએ એટલું જ કહ્યું કે સેવા તો બાપ બેટા કર ગયે, હમ તો સિર્ફ લકીર પીટતે હૈ. અને ગોકુલનાથજી આ સાંભળ્યું અને ગોકુલનાથજી નાચવા લાગ્યા કે ચાચા હરિવંશજી જેવા ભગવદીએ મારી સેવાને લકીર પીટવાનું તે વાત ઉપમા આપીને. ગોકુલનાથજીને જો આટલી દીનતા હોય, આપણે સેવામાં પહોંચીએ અને આપણને એમ થાય હું આટલી ઠાઠથી આટલા વૈભવથી સેવા કરું. સુરદાસજી કહે છે, મારી સેવા રંચક જેવી છે, પ્રભુ મેરુ તુલ્ય ગણે છે શ્રી વલ્લભ અને વિઠ્ઠલની કાનીથી. એટલા માટે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી છે, વિવેક ધૈર્યાશ્રય અભિમાનશ્ચ સંત્યાજ્ય. હંમેશા વૈષ્ણવના અભિમાનને પણ શ્રી વલ્લભ કોઈને કોઈ લીલા પ્રસંગ દ્વારા દૂર કરે છે. અને આ સમજવાનું, આ નામ આપણા માટે પણ જરૂરી છે. અભિમાન એ અંતઃકરણનો દોષ છે. આપણામાં અભિમાન આવવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. શ્રી ગુસાઈજીએ આ નામ વલ્લભ પ્રભુ માટે લખ્યું છે, પણ આપણને પરોક્ષ રીતે ઉપદેશ આપ્યો છે કે તમારામાં જરા પણ અભિમાન આવ્યું તો યાદ રાખજો, શ્રી મહાપ્રભુજી તેનો સ્મયાપહ, તેને કોઈ પણ લીલા કરી અને અભિમાનને દૂર કરશે. એટલા માટે અભિમાન એ અંતઃકરણનો દોષ છે અને અંતઃકરણ એ તો પ્રભુને બિરાજવાનું સિંહાસન છે. નમામી હૃદય શેષે લીલા ક્ષીરાબ્ધિશાયિનમ. આપણું અંતઃકરણ તો ભગવાનને બિરાજવાનું સિંહાસન છે અને તેમાં જો અભિમાન એ આવે તો એ અંતઃકરણ આપણું દૂષિત થાય છે. અભિમાન એ દૂષિત કરે છે. માટે વૈષ્ણવે અંતઃકરણમાંથી એક પણ ક્ષણના વિલંબ વગર અંદરથી અભિમાનને હાંકી કાઢવું જોઈએ. અભિમાન એટલે ગર્વ, પોતાની જાતને, પોતાની કૃતિને બીજાના કરતા ચડિયાતી માનવાની ભાવનામાંથી અભિમાન પ્રગટ થાય છે અને એ આપણા અહમનું પોષણ કરે છે. અભિમાન કાજળ જેવું હોય, આપણા અંતઃકરણને મેલું કરે છે. આપણા સત્કર્મોનું પણ અભિમાન આપણા મનને મેલું બનાવે છે. સેવા કર્યા પછી જો એમ થયું કે મારા જેવી સેવા કોણ કરે, તો સમજી લો ઠાકોરજી એ સેવા સ્વીકારતા નથી. કારણ કે ભગવાનને પ્રિય છે દીનતા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુબોધિનીજીમાં કહ્યું છે, ભક્તાનામ દૈન્યમેવૈક હરિતોષણ કારણ. જો દીનતા હશે તો જ ભગવાન પ્રસન્ન થશે. એટલા માટે દીનતા લાવવા માટે દીનતા લાવીને અભિમાનને ઓગાળી શકાય છે. હૃદયમાં પ્રભુના ચરણારવિંદનું સતત ધ્યાન રહે તો દીનતા અને દાસ્ય ભાવ આવે તો આપણા ચિત્તમાંથી અભિમાન રૂપી દોષ દૂર થાય છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે માણસ જ્યારે પોતાના તરફ દ્રષ્ટિ રાખે ત્યારે તેનું અભિમાન વધે છે અને પ્રભુ તરફ દ્રષ્ટિ રાખે ત્યારે અભિમાન દૂર થાય છે. પોતાના તરફ દ્રષ્ટિ રાખે ત્યારે અભિમાન વધે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી અભિમાન છોડવાનો માર્ગ બતાવતા આજ્ઞા કરી કે હું પ્રભુને આધીન છું. મારું કહેવાતું બધું પ્રભુનું છે. સમગ્ર વિશ્વ પ્રભુને આધીન છે. પ્રભુ રાખે તેમ રહેવાનું છે. પ્રભુ સેનાપતિ છે, હું સૈનિક છું. મારે પ્રભુની આજ્ઞાનું જ પાલન કરવાનું છે. આવો ભાવ હૃદયમાં દ્રઢ થાય
ત્યારે માણસને પોતાની કૃતિ, વૃત્તિ, શક્તિ કે સંપત્તિનું અભિમાન થતું નથી. અને યાદ રાખો, સેવા અભિમાન દૂર કરવા માટે છે. આપણામાં બે દોષ છે, અહમતા અને મમતા, હું અને મારું. શ્રી મહાપ્રભુજીએ એટલો બધો મનોવૈજ્ઞાનિક રસ્તો બતાવ્યો. અહમતા દૂર કરવા માટે તનુજા સેવા. દામોદરદાસ શેઠ કરોડપતિ હતા અને પોતાના માથા ઉપર ઘડો લઈ અને જલ ભરવા માટે ઠાકોરજીની સેવાનું જતા હતા. કાશીના પુરુષોત્તમદાસ શેઠ અબજોપતિ અને ગાયના ગૌશાળાનું વાસીદું પોતે વાળે પોતડી પહેરી. શા માટે? કે અહમતા દૂર કરવા માટે તનુજા સેવા કરવાની. તનુજા સેવા કરશું તેમ તેમ આપણો અહમ ઓછો થતો અને વિત્તજા સેવા માટે, મમતા દૂર કરવા માટે વિત્તજા સેવા કરવાની. મારી બધી જ સંપત્તિ પ્રભુ આપની છે. અને અહમતા અને મમતા નીકળે ત્યારે માનસી સિદ્ધ થાય છે. અને માનસી તો છેલ્લે સિદ્ધ થાય. અહમતા અને મમતા વગરનું ચિત્ત થાય તો જ્યારે આપણને એમ લાગે કરતા કારયિતા હરી છે, કરતા પણ હરી છે, કરાવનાર પણ હરી છે, હું તો માત્ર સાધન રૂપ છું. અને આ અભિમાન જો આપણામાં આવ્યો તો શ્રી વલ્લભ તે સાંખી શકતા નથી. કારણ કે વલ્લભ આપણું કલ્યાણ કરનારા છે, એ ઉદ્ધારક છે આપ. અને શ્રી વલ્લભ પ્રભુ જાણે છે કે ભક્તનું અભિમાન તેને પતનની ગર્તામાં ધકેલી દેશે. એટલા માટે આવું સ્મય એટલે અભિમાન શ્રી મહાપ્રભુજી ભક્તનું પણ દૂર કરે છે અને પોતાના વંશમાં રહેલા વંશજોનું પણ દૂર કરે છે. અભિમાન બે પ્રકારના છે, લૌકિક અને અલૌકિક. લૌકિક અભિમાન બાધક છે, એનો સર્વથા એને દૂર કરવો જ જોઈએ દીનતા રાખીને. પણ અલૌકિક અભિમાન છે, હું પ્રભુનો દાસ છું, કૃષ્ણ તવાસ્મી, પ્રભુ મારા સ્વામી છે. આ ભાવના એ અલૌકિક અભિમાન છે. અને અલૌકિક અભિમાન હંમેશા ભગવદ આશ્રય નિર્માણ કરશે. હું પ્રભુ તારો છું, એનું મને અભિમાન છે. કૃષ્ણ તવાસ્મી, આ દુનિયામાં હું શ્રેષ્ઠનો છું. હું જેવી તેવી વ્યક્તિનો દાસ નથી. આ દુનિયાના અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિનાયક છે, એનો દાસ છું, એ મારા સ્વામી છે. આવું અલૌકિક અભિમાન એ માણસને તારે છે. આવો આગળના નામનો વિચાર કરીએ. સ્મયાપહ એટલે પ્રભુ ભક્તનું અને વંશજનું અભિમાન દૂર કરે છે. 66મું નામ એ 23મા શ્લોકમાં છે. પહેલા શ્લોક 23 ને પારાયણ કરીએ. પતિવ્રતા પતિપાર લૌકિકૈઃ કદાન કૃત નિગૂઢ હૃદયો નન્ય ભક્તેષુ જ્ઞાપિતાશયઃ. આ 23મો શ્લોક સર્વોત્તમજીનો. આ શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના 4 નામ ગુસાઈજી પ્રભુચરણે મૂક્યા છે. 66મું નામ છે પતિવ્રતા પતિ. 67મું નામ છે પારલૌકિકૈઃ કદાન કૃત. 68મું છે નિગૂઢ હૃદય. 69મું અનન્ય ભક્તેષુ જ્ઞાપિતાશય. તે પૈકી આપણે આજે 66મા નામનો જ વિચાર કરવાનો છે. પતિવ્રતા પતિ. શ્રી મહાપ્રભુજીને એક નામ આપ્યું પતિવ્રતા પતિ. પતિવ્રતા ભક્તોના પતિ શ્રી મહાપ્રભુજીને હું નમન કરું છું. આ નામના પણ 2 અર્થ થાય. શ્રી મહાપ્રભુજી પતિવ્રતા ભક્તોના પતિ છે, આ પહેલો અર્થ. અને બીજો અર્થ પતિવ્રતા એટલે પત્ની. શ્રી મહાપ્રભુજીના વહુજી શ્રી મહાલક્ષ્મીજી આપના પતિવ્રતા પત્ની છે. તેથી શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું પતિવ્રતા પતિ. શ્રી મહાપ્રભુજી કોણા? શ્રી મહાલક્ષ્મીજીના પતિ છે. અને મહાલક્ષ્મીજી તો પતિવ્રતા છે, શ્રી વલ્લભના સહધર્મચારિણી છે, અનુગામિની છે. શ્રી ગોકુલનાથજીએ ટીકામાં કહ્યું છે પતિ એ જ કે જેના વ્રત અને નિયમ છે
એવી પત્ની પતિવ્રતા કહેવાય. પત્યુઃ વ્રતમિવ નિયમ ઇવ વ્રત નિયમો યસ્યાહ સા પતિવ્રતા તસ્યાહ પતિઃ. શ્રી ગોકુલનાથજીએ સર્વોત્તમજીની ટિપ્પણીમાં કહ્યું, એટલે પતિનું સુખ એ જ એનું વ્રત, પતિના સુખ માટે જીવવું એ જ એનો નિયમ. આવા પતિવ્રતા શ્રી મહાલક્ષ્મીજી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આવા પતિવ્રતા પત્નીના પતિ છે, માટે પહેલું નામ થયું પતિવ્રતા પતિઃ. નામથી ગુસાઈજીએ પોતાના માતૃચરણ મહાલક્ષ્મીજીનું સ્મરણ કર્યું છે અને પિતૃચરણ શ્રી વલ્લભનું સ્મરણ કર્યું છે. આ એક જ નામમાં માતૃચરણ અને પિતૃચરણ બંનેનું સ્મરણ કર્યું છે. શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે પતિ પત્નીમાં સમાનતા સંવાદિતા હોવી જોઈએ. જો વિચારોની સમાનતા હોય, પરસ્પરને અનુકૂળ બનવાની તૈયારી હોય, તો ઐક્ય સ્થપાય અને એના પરિણામ સ્વરૂપ જે સંતાન પ્રાપ્તિ થાય એનામાં એ દંપતીના સંસ્કાર અને લક્ષણો આવે. નહીં તો સંતાન કંઈ જુદા જ પ્રકારનું હોય. રામાયણમાં પ્રસંગ છે, લક્ષ્મણજી પ્રભુને પૂછે છે, પ્રભુ રામને, પ્રભુ સુંદર સ્ત્રીને જોઈને કે વિષયોને જોઈને કોનું મન ચલિત થતું નથી. ત્યારે પક્ષી રૂપે રામ જવાબ આપે છે કે હે લક્ષ્મણ, જેના પિતા એ પવિત્ર છે, જેની માતા એ પતિવ્રતા છે, પિતા યસ્ય શુચિર્ભૂતો માતા યસ્ય પતિવ્રતા તભ્યામ ઉભાભ્યામ વૈજાતઃ તસ્ય નો ચલતે મન. જેનામાં પતિ પવિત્ર હોય અને પત્ની પતિવ્રતા હોય અને પરિણામ સ્વરૂપ સંતાન પ્રાપ્તિ થાય એમને, ત્યારે તે સંતાનમાં દંપતીના સંસ્કારો આવે છે. તેને કોઈ પણ વિષયો ચલિત કરતા નથી. જો આ ન હોય તો સંતાન જુદા પ્રકારનું થાય, માતા પિતા જુદા અને સંતાન જુદું. શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ઠાકોરજીના મુખારવિંદ સ્વરૂપ પૂર્ણ ઐશ્વર્ય સંપન્ન છે. તેવી જ રીતે શ્રી મહાલક્ષ્મી પૂર્ણ આનંદયુક્ત છે, એમના માતૃચરણ. અને તેથી આપના પુત્રોમાં પણ આજ પર્યંત એવી જ પૂર્ણતા આવી છે. માટે એમને ત્યાં ગુસાઈજી રૂપે શ્રી ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય થયું. નહીં તો પંઢરપુરમાં શ્રી વલ્લભને પ્રભુ આજ્ઞા ન કરે શ્રીનાથજી રૂપે પધારીને કે હે વલ્લભ, તમે ગૃહસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કરો, મારે તમારે ત્યાં પુત્ર રૂપે પ્રગટ થવું છે. તો આ કેવો દાંપત્ય હશે. અને એટલા માટે મહાપ્રભુજીનું નામ સાથે શ્રી ગુસાઈજીએ પોતાના માતૃચરણનું નામ જોડી દીધું, પતિવ્રતા પતિઃ. પતિવ્રતા એટલે મહાલક્ષ્મીજી અને પતિ એટલે શ્રી વલ્લભ પ્રભુ પોતે. બીજો અર્થ, જેવી રીતે આપ શ્રી મહાલક્ષ્મીજીના પતિ છે, તેવી જ રીતે આપના અનન્ય સેવકોના પણ પતિ છે. શ્રી વલ્લભ કોના પતિ છે? અનન્ય સેવકોના. જે સેવકો એમના જ અનન્ય બનીને રહે છે તેને વશ મહાપ્રભુજી પતિ બનીને રહે છે. શ્રી ગુસાઈજી મહારાજે આગળ શ્રી મહાપ્રભુજીનું એક નામ આપ્યું પતિ, આગલા શ્લોકમાં. આ નામમાં પતિવ્રતા પતિ કહ્યું છે. પતિ નામથી એમ સૂચવ્યું કે ભક્તોનું રક્ષણ વલ્લભ કરે છે, અને પતિવ્રતાથી સૂચવ્યું કે ભક્તોનું પોષણ કરે છે. પતિની બે ફરજો છે, પત્નીનું રક્ષણ કરવું અને પત્નીનું પોષણ કરવું. આપણા સ્વામી શ્રી વલ્લભ છે અને તે આપણું રક્ષણ કરે છે અને પોષણ કરે છે. પત્નીનું પોષણ અને રક્ષણ, એવી રીતે શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાના ભક્તોનું રક્ષણ પણ કરે છે અને પોતાના ભક્તોના ભાવનું પોષણ પણ કરે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના શરણે આવેલો જીવ ભલે અનન્ય ભાવવાળો ન હોય, સ્વાર્થથી શરણે આવ્યો હોય, તો પણ શ્રી મહાપ્રભુજી તેને અભયદાન આપે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં પતિ શબ્દની વ્યાખ્યા કરી છે, સવૈ પતિસ્યાદ કુતો ભય સમંતત પાતિ ભયાતુરમ જનમ.
જેને કોઈનો ભય નથી તે પતિ. અને શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાના ભક્તોને અભયનું દાન કરનારા છે, પોતે નિર્ભય છે, માટે આ ભક્તોના પતિ છો, સ્વામી છો. શ્રી રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર આપણે જાણીએ છીએ. શ્રી રામચંદ્રજી લંકામાં સમુદ્ર કિનારે બિરાજતા હતા, ત્યારે ભયભીત બનેલો વિભીષણ શ્રી રામચંદ્રજીના શરણે આવ્યો. શ્રી રામચંદ્રજીએ તેના મસ્તક પર પોતાનો હાથ મૂકીને કહ્યું, લંકેશ, તું મારા શરણે આવ્યો છે અને મારી પ્રતિજ્ઞા છે, અભયમ સર્વભૂતેભ્યો દદામ્યેતદ વ્રતમ મમ. જે મારા શરણે આવે છે, મારું પતિત્વ સ્વીકારે છે, એનું રક્ષણ તો હું કરું છું. જા, હવે તને કોઈનો ડર નથી. શરણાગતને અભયદાન આપવું એ તો મારો ધર્મ છે, મારી ફરજ છે. શ્રી ઠાકોરજીની લીલામાં પણ આ પ્રસંગ આવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં ઇન્દ્રે જ્યારે વ્રજ ઉપર મુશળધાર વરસાદ વરસાવ્યો, વ્રજને ડૂબાડવા માંડ્યો, ત્યારે શરણાગત વ્રજવાસીઓ પ્રભુના શરણમાં આવ્યા, અભયદાનની માગણી કરી. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાભાગ, ત્વન્નાથમ ગોકુલમ પ્રભો, તમે અમારા સ્વામી છો, પતિ છો. ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી, ચિંતા ન કરશો, તસ્માન મામ શરણમ ગોષ્ઠ. તમે મારા શરણમાં આવી ચૂક્યા છો, તમે મારું પતિત્વ સ્વીકાર્યું છે, હવે ચિંતા ન કરશો. ગોપાએ સ્વાત્મ યોગેન વ્રજમ મે વ્રતાહિત. મારો આત્મયોગથી આ તમારા સર્વનું રક્ષણ હું કરવાનો છું. માટે મૃત્યુથી ડરી ગયેલા વ્રજવાસીઓને પ્રભુએ ઉગારી લીધા, રક્ષા કરી. માટે ભગવાન પ્રજાપતિ કહેવાયા. શ્રી મહાપ્રભુજી કેવળ પતિ નથી, પતિવ્રતા પતિ છે. કેવળ રક્ષા કરનારા પતિ નથી, પણ રસનું દાન કરનારા પતિ છે. જે સેવકો એમના જ અનન્ય બનીને રહે છે, તેને વશમાં પ્રભુજી પતિ બનીને રહે છે. સિંહનદના જીવનદાસ ક્ષત્રિય, આપણે 252 વૈષ્ણવ વાર્તામાં વાંચ્યું છે, આપના અનન્ય સેવક હતા. ઠઠ્ઠાના નારાયણદાસ પણ આપના અનન્ય સેવક હતા. બંનેને આપે પોતાના પ્રતાપ બળથી બંદીખાનામાંથી છોડાવ્યા છે અને રક્ષા કરી છે. આ ગુણ શું સૂચવે છે? મહાપ્રભુજી અનન્ય સેવકોને ક્યારેય અભાવ, કુભાવ કે સંશય વૃત્તિ જાગતી નથી. તેવા સેવકોને મહાપ્રભુજી હંમેશા તેમનું રક્ષણ કરે છે અને તેમને પોતાના શરણાગત છે એમ માનીને સ્વીકારે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપનું રક્ષણ તો કરશે જ, પણ રસદાન પણ કરવાના છે. પતિ બે કરે, રક્ષણ પણ કરે અને રસદાન પણ કરે. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી આવા પતિવ્રત હતા. આપશ્રીને શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપમાં અનન્ય ભાવ હતો. એટલા માટે આપશ્રી તો કહે છે, શ્રી વલ્લભ તજ અપનો ઠાકોર, કહો કોન પે જઈએ હો. આ શબ્દો હરિરાય ચરણના છે, પતિવ્રતા ભક્તોના છે. આ નામથી ગુસાઈજીએ પ્રભુચરણને આપણે પણ કહ્યું છે, શ્રી વલ્લભ તો પતિવ્રતા પતિ છે. આપણું રક્ષણ અને પોષણ શ્રી વલ્લભ જ કરવાના છે અને કરશે જ. પરંતુ શરત એટલી છે, આપણે પણ શ્રી હરિરાય ચરણની જેમ પતિવ્રત થવું જોઈએ. આપણે પતિવ્રત છીએ, વલ્લભ આપણું રક્ષણ કરશે, પોષણ કરશે. આપણા માટે છે, સંશોધનનો વિષય છે. આપણે શ્રી વલ્લભના શરણાગત છે, પ્રામાણિકતાથી હરિરાય ચરણની જેમ આપણે પતિવ્રત પાડીએ છીએ ખરા? સંત તુલસીદાસજી તો કહે છે, પતિવ્રતા કે લક્ષણ આહી, આન પુરુષ જગ સપને નાહી. પતિવ્રતાનું લક્ષણ શું કહેવાય? જે અન્ય પુરુષનું ચિંતન સ્વપ્નમાં પણ ન કરે, તેનું નામ પતિવ્રતા. આપણે વલ્લભને પતિવ્રત છીએ. શ્રી મહાપ્રભુજીને શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે શ્રી વલ્લભનો કેવો અનન્ય ભાવ હતો. શ્રી વલ્લભનો પોતાના સ્વામી ઠાકોરજી પ્રત્યે કેવો અનન્ય ભાવ હતો. આગે કૃષ્ણ, પીછે કૃષ્ણ, ઇત કૃષ્ણ, ઉત કૃષ્ણ. जिन देखो जित देखो तित कृष्ण मयीरी, अखंड कृष्णवत सर्व. આમ કૃષ્ણ જ શ્રી વલ્લભની દ્રષ્ટિ અને ભાવનાનો વિષય હતો.
આપણી દ્રષ્ટિમાં શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈનું સ્થાન નથી શ્રી વલ્લભની દ્રષ્ટિમાં. તેથી જ 3 વખત પૃથ્વીની પરિક્રમામાં સકલ તીર્થોના દેવતાનું પૂજન શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપમાં જ દર્શન કરી અને શ્રી વલ્લભે કર્યું છે. તેમ આપણી દ્રષ્ટિમાં પણ અને આપણી ભાવનામાં પણ શ્રી વલ્લભ સિવાય જો બીજું કોઈ હોય તો તે આપણું પાતિવ્રત્ય નથી. બરાબર સમજો આ નામનો ગૂઢ અર્થ. આપણી દ્રષ્ટિમાં પણ જેવી રીતે શ્રી વલ્લભની દ્રષ્ટિમાં શ્રી કૃષ્ણ જ હતા, કૃષ્ણ સિવાય શ્રી વલ્લભને બીજું કોઈ નજરે પડતું જ નહોતું, એવી રીતે આપણી દ્રષ્ટિમાં શ્રી વલ્લભ જ નજરે પડે. આપણી ભાવનામાં અને આપણી દ્રષ્ટિમાં શ્રી વલ્લભ જ હોય અને તેવું પાતિવ્રત્ય આપણું હોય તો જેવું વલ્લભનું કૃષ્ણ પ્રત્યે પાતિવ્રત્ય હતો તેવું આપણું વલ્લભ પ્રત્યે પાતિવ્રત્ય હોય તો વલ્લભ આપણું રક્ષણ અને પોષણ નિત્ય કરે જ છે, કરવાના જ છે અને કરશે જ. આવી આશા, આવો વિશ્વાસ ગુસાઈજીએ આ નામ પરથી આપણને આપ્યો છે. આપણે આ નામને વંદન કરીએ. પતિવ્રતા પતયે નમઃ. શ્રી વલ્લભ એ પતિવ્રતા પતિ છે, શ્રી મહાલક્ષ્મીજીના પતિ છે અને આપણા પણ પતિ. જો આપણે શુદ્ધ ભાવથી શ્રી વલ્લભને જ ભજતા હઈશું તો વલ્લભ ક્યારે પણ તેમનું પતિપણું છોડવાના નથી. શરત એટલી છે, આપણું પાતિવ્રત્ય આપણે ટકાવી રાખવાનું છે. આ જ ભાવ સાથે આ સર્વોત્તમજીના રસપાનને અહીંયા જ વિરામ આપીએ છીએ. 66 નામ સુધી આપણે પહોંચ્યા છે. ઠાકોરજી શ્રી વલ્લભ અને શ્રી ગુસાઈજી કૃપા કરશે તો અન્ય નામોનો રસપાન પણ આ જ રીતે 11ના સત્સંગમાં આપણે નિયમિત કરતા રહીશું. અહીંયા આજનો સત્સંગ આપણે વિરામ લઈ આશ્રયનું પદ બોલી અને સત્સંગને વિરામ આપીએ. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન, સબ જુગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, સાધન और नहीं कली में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ કે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.